there are 4 cases. Okay, so let us, how will you do it? You want to get divided into different groups, or all of you are going to answer all the questions? All question. I'll ask everybody then. Or we can, like, how many? 18 of you are there. Okay, we can divide you into small groups, like 3, 4. You go through the case. They have already made the groups over there. So we have 4 cases. So 4 groups. এরপরে যে আসবে, they will be added to these groups. Okay, one here, one there. Acha. Take a snapshot of each question because I'll be changing the slides. Okay. Somebody read the case. Tell me the answer. So this is a 52 years old truck driver. So what are the signs and symptoms? Small painless ulcer, indurated base. Archi-inguinal lymph nodes are enlarged. Both sides are painless, but this is a ulcerative lesion, genito-ulcerative. Okay, so before we go into the description, I just want you to know the different, this was not the question. Okay, so we will start with this, that do you know the different infections, different genitourinary infection? UTI has already been done. So today only we are focusing on STI, sexually transmitted infection. So first of all, tell me, are all STIs always symptomatic? Definition of STI, is it said that STIs are always symptomatic? So yeah, a large portion of them are asymptomatic. Okay, yet there are some manifestations, some presentations by which we can differentiate different causative agents. Okay, so this I will tell you. So first is the these are the causative agents for the different STIs. So genito-ulcerative lesion. So case 1 is a ulcerative lesion. So what could be the differential diagnosis? All these, what are they? Syphilis, chancroid, genital herpes, then lymphogranuloma venereum, donovenosis. Okay. Next we will come to urethritis. So we know there are 2 kinds of urethritis. One is gonococcal, another is non-gonococcal. Gonococcal is very easy. You will know, first of all you will suspect gonococcus only. But if it is not gonococcal, then there are a rally of other microorganisms. Okay, so you have to know the names. So please remember the names. We will discuss in details. Acha, there is another thing I want you to focus here. In NGU, that is non-gonococcal urethritis, you see there is chlamydia trachomatis. Okay, now in lymphogranuloma venereum also, this is the microorganism, this is the causative agent. But what is the difference between this and this? What is the difference between the genito-ulcerative lesion causing chlamydia causing genito-ulcerative disease and one causing non-gonococcal urethritis? Serovas are different. What are they? Here it is already written. D2K. D2K is causing chlamydia, that is causing non-gonococcal urethritis. So which are causing the lymphogranuloma venereum? This is from your book only. I'm not saying anything outside your book. All these, okay, I strictly have read your book so that I can teach the way you are studying. Okay, so I don't want to say anything extra. This is from your book only. So just see what are the serovas causing lymphogranuloma venereum. Okay, I'm saying this because this is a group discussion. This is not a lecture, it's a group discussion. So you're allowed to discuss that what we did in the beginning. Okay, next is chlamydia, then ureaplasma. These are the genital mycoplasmas. Okay, so they fall under this one group, and these are ureaplasma urealyticum, mycoplasma genitalium, mycoplasma hominis. Then HSV, herpes simplex virus, genital herpes. Then again, see, herpes simplex is causing genital herpes also, urethritis also. Okay, there are some common microorganisms. Then Trichomonas vaginalis. What does this cause? Huh?
Trichomoniasis. So is this a bacteria, virus, parasite? What is this? Trichomonas? It's a parasite. Okay. Acha. So this contains everything. This will contain bacteria. This will contain viruses. This will contain protozoa. That is, this will contain parasite. Also, candida is there, the fungus. So anything can cause NGU. Okay, but these are the common microorganisms. Acha. Other infections which occur in both sexes are genital tuberculosis, proctitis, and warts. Warts is caused by human papilloma virus, HPV. Okay, so now there is a program going on to combat HPV. You know what it is? HPV does not only cause anogenital warts, it is oncogenic also. Huh? So it is also causing, yes, the cervical carcinoma, any carcinoma of the reproductive tract, or also oral carcinomas. So anything, the vaccines, different kinds of vaccines, okay, immunoprophylaxis for HPV. Okay, acha. Now case 1. Okay, so what is your diagnosis? So differential diagnosis you got from here. Okay, so yes, primary syphilis. So syphilis, it can be venereal, it can be non-venereal. Okay. So what kind of syphilis was this? The first case? Venereal syphilis. So why am I saying venereal syphilis? What was the mode of transmission? Sexual transmission. No? So, so etiological agent is treponema. Yeah. So pathogenesis now, it can vary from 1 week, like 10 days to 90 days. So variable incubation period. Then it has a mode of transmission is either venereal or non-venereal. In this case, this is venereal because it the case the person has a history of sexual exposure. So we will say this is venereal. Now pathogenesis is inversely proportional to the number of organisms inoculated. Okay. Okay, so next, what will be the next thing in the pathogenesis? Next step after inoculation? Then just answer. This is your answer actually. You should answer. बोलो. आप बोलो. Next तुम्हें बोलो. हाँ, you say. You tell me. No, after inoculation, what is happening? You're right. Then it will do something. Okay, so it will spread so rapidly through wherever it is being inoculated. From there, if there are some abrasions on the skin, okay, minute abrasion which exposes the mucosa. From there, within a few hours, it will enter the blood, and through hematogenous route, lymphatic route, this will spread. Okay, and systemic infection. Now this is very important here. Although the mode of transmission is through inoculation, but the systemic infection occurs before the local infection. Okay, primary lesion आने से पहले ही ना systemic infection होता है. ठीक है. अच्छा. So the blood is infectious even during the incubation period. So it is impossible to understand. So earlier stages it is asymptomatic. After this, what will happen after spread, after metastasis? Then next, you are saying primary syphilis. What happens in primary syphilis? How many stages are there of syphilis? 3 stages, sure. So how many stages? 3 or 4? 4. Latent is there. Latent occurs. Now late or tertiary syphilis may occur or may not occur. Till latent,
it is there, but in untreated cases, anything it will progress from primary, it will only progress when you keep the case untreated. So what is primary syphilis? What happens? What are the manifestations? Hmm? Ulceration. So what is the nature of these ulcers? How will you know? Hard chancres are there. Okay. So clinical manifestation, how many stage? 4 stage are there: primary, secondary, latent, and tertiary or late stage. So primary, now this is very important: single painless indurated hard ulcers covered with thick exudate, and if we take the exudate, if we test it in the lab, we will find lots of spirosheets, that is Treponema pallidum. Okay. There is regional lymphadenopathy. Usually the inguinal lymph nodes are infected, okay, affected. So this will appear within 1 week of the primary lesion, 1 week of the ulcer, okay. In our case, I think the lymphadenopathy was there. That is why you said primary. Uh, One thing is, these are painless. Please remember. Others you will find pain. Here it is painless. So nodes are also painless, firm, non-suppurative, and usually bilateral. Okay, both side nodes are being enlarged. Now chancres will heal spontaneously within how many days? 4 to 6 weeks. Okay, lymphadenopathy, although it may persist for months. Now one thing, if it is non-venereal transmission, if there is, it has got transmitted through blood transfusion per se. So what will happen? Primary lesion will not appear. The ulcerative lesion, you can't find the extra, that chancre formation. Okay, no primary lesion. So it will directly be the, from the secondary syphilis, secondary lesion you can see. Okay, what happens in secondary syphilis? Tell me. আচ্ছা, তো secondary syphilis হচ্ছে after 6 weeks of healing of the primary chancre. Okay, and skin and mucous membranes are involved. Skin rashes will be seen on the palms and soles, and there is a mucocutaneous papules will be seen on the mucosal parts like the tongue, okay, inside of the cheek. So this is called condylomata lata. Mucus patches will be there. Other than that, generalized lymphadenopathy is present, and primary chancre, sometimes it may persist. Usually it occurs after healing, but in rare cases you will see the primary chancre is persisting. Okay, so, okay, this was secondary. After secondary, next stage ki hobe? Latent hobe. Acha, latent ki hobe? এই তাড়াতাড়ি বলো, অনেক বড় ক্লাস। Huh? There will be no clinical symptoms. Is the patient infective or not? Patient is infectious. Huh? Potentially. What do you mean by potentially? Like you will, somebody who is being exposed to the person will get the disease or not? Communicable or not? So infectious. Positive serological finding. Yes. Okay. So you have almost summarized. So it follows the secondary syphilis after again 2 weeks, 3 weeks, within 6 weeks. Serological test is positive, but then again CSF findings will be normal. Okay. So no clinical symptoms, asymptomatic. All this you have already said. Just to revise, now divide. Now it are too important. Okay. This is divided into 2 stages: early and late. Early is within 1 year of infection, and late latent mane hocche it has crossed 1 year, 1 year period. Our patient remains infectious. This is what I was asking, via blood, transplacental transmission. Okay, patient will remain infectious.
আচ্ছা, পসিবল আউটকাম এরপরে কি হতে পারে? ইন লেটেন্ট, if we understand that the person is suffering from syphilis, so we will do the treatment, and it may stop at this point. But then again, I told you late syphilis কখন হবে? When you are not treating it properly or inadequately treat হয়েছে, তখন কি হবে? These are the possible outcomes. What are these? Somebody from there please read possible outcomes. কি কি আউটকাম? এই পড়ে দাও না, এটা কেউ একটা ম্যাম ইজ আস্কিং জাস্ট সো দ্যাট শি ক্যান গেট রেস্ট। প্লিজ রিড। ইয়া, I can't believe you people don't know how to read. Okay, yet you are medical students. হুম, এই ঠিক আছে, হয়ে গেছে। তো পসিবল আউটকামস কি হচ্ছে? পারসিস্টেন্ট লাইফ লং ইনফেকশন হতে পারে, প্রোগ্রেশন টু টার্শিয়ারি সিফিলিস হতে পারে, আর কি হবে? নয় স্পন্টেনিয়াসলি কিওর হবে। ঠিক আছে, ইউজুয়ালি রিকোয়ার্স ট্রিটমেন্ট, ইউজুয়ালি লেট সিফিলিস হয়। ঠিক আছে, আচ্ছা। But latent syphilis, you have to remember one thing: latent syphilis remains latent for a long time. মানে maybe the person whole lifetime is gone in latent only. তো সেটা, আর যদি সেরকম আনট্রিটেড কেস থাকে, কিওর কম সময় হয়। আচ্ছা, লেট টার্শিয়ারি সিফিলিস তাড়াতাড়ি বলো কি আছে? You are answering better when I'm not showing the slide. So tell me. লেট সিফিলিস কি হবে? গ্রানুলোম্যাটাস লেশন, আর নিউরোসিফিলিস হয়। আচ্ছা, আর কিছু হয় আর অন্য কোথাও? হ্যাঁ, এটা ডিসেমিনেট হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ বলো। কার্ডিওভাস্কুলার ম্যানিফেস্টেশনসও আসছে। ঠিক আছে, ভেরি গুড। ওকে, তো গ্র্যানুলোমেটাস লেশনকে কি বলবো আমরা? গামেটাস সিফিলিস বলবো। এটা 15% হয়ে থাকে। 10% কার্ডিওভাস্কুলার সিফিলিস তুমি দেখতে পাবে, আর 10% নিউরোসিফিলিস। ওকে, আর এটা অনেক দিন পরে হবে। অনলি 1/3 অফ দ্য পেশেন্ট হু আর নট ট্রিটেড অর মে নট প্রোগ্রেস টু আ লাইফ লং লেটেন্ট ফেজ, তাদের হবে এটা। ঠিক আছে, আচ্ছা। নিউরোসিফিলিসে একটু ইম্পর্টেন্ট, that is the names of the manifestation. So chronic meningitis হতে পারে, it is a cause of chronic meningitis. So আর কি? vasculitis, general paresis, tabes dorsalis, এইগুলো manifestation. Remember the names at least. Okay, আচ্ছা। Any confusion till now? I'm going fast কারণ এরপরে কেসগুলোও আছে, and I have seen sir has taught you in very details, অনেক ডিটেলসে পড়াশোনা হয়েছে। So I'm expecting that you know. Okay, so এবারে ল্যাব ডায়াগনোসিস। নেক্সট কোয়েশ্চেন ল্যাব ডায়াগনোসিস ছিল তো? ওকে, ঠিক আছে, আচ্ছা। আবার তো ল্যাব ডায়াগনোসিস কি লিখেছো তোমরা? স্পেসিমেন কালেকশন। কি স্পেসিমেন কালেক্ট করলে, কিভাবে করলে? এখানে হোয়াট ইজ আ স্পেসিমেন? স্পেসিমেন নেম বলো। ওকে, ঠিক আছে। আর তারপর স্পেসিমেন নিলাম, তারপরে ট্রান্সপোর্ট করলাম, ইমিডিয়েট ট্রান্সপোর্ট হলো। আচ্ছা, তারপর কি হলো? মাইক্রোস্কোপি। কিভাবে মাইক্রোস্কোপি? এখানে কি নর্মাল গ্রাম স্টেন আমি দেখতে পাবো? তাহলে ডার্ক ফিল্ড। আচ্ছা, what is the USP of dark field microscopy? Why is it different from your table light microscope? হ্যাঁ, কি হয়? Background is dark. I don't know what he said. হ্যাঁ বলো তো কি হয় ডার্ক ফিল্ডে? ওইখান থেকে বলবে, ও বলবে তোমার পাশে, ও বলবে। ডার্ক ফিল্ড মাইক্রোস্কোপিতে কি হয় রে? What happens? ডার্ক ফিল্ড লিটারাল কিছু তো হবে।
হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স? আমার লাইট মাইক্রোস্কোপে আমি কিরকম ইমেজ দেখতে পাবো, লাইট আর ডার্ক ফিল্ডে কিভাবে দেখতে পাবো? ওখান থেকে কেউ বলবেই না, মানে আজকে দে হ্যাভ লাইক টেকেন অ্যান ওথ যে আজকে কিছু বলবো না ক্লাসে। I'll come to your case and then you'll only answer. I'll shut these people off so that you can only answer, all of you. Better you answer now. I may give some of your questions to them for them to answer. আরে কি কিছু তো বলো, সামথিং, সে সামথিং। ডার্ক গ্রাউন্ডে বেসিক জিনিসটা কি? ডার্ক কোন জায়গাটা হচ্ছে? ব্যাকগ্রাউন্ডটা ডার্ক হচ্ছে, লাইটে ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিরকম হচ্ছে? লাইট। আচ্ছা, তো লাইটে ব্যাকগ্রাউন্ড ইজ লাইট, তার উপরে ডার্ক ব্রাইট ইমেজ দেখতে পাচ্ছি আমি। আচ্ছা, ডার্কে উল্টো হচ্ছে, ব্যাকগ্রাউন্ড ইজ ডার্ক, তার উপরে আমরা লাইট কালারের বা ব্রাইট আমরা মাইক্রো অর্গানিজম বা যেটা দেখতে চাই সেলস গুলো দেখতে পাচ্ছি, তাই তো? আচ্ছা, এই ক্ষেত্রে আমরা লাইট মাইক্রোস্কোপ কেন ইউজ করতে পারছি না? সিফিলিস কি হয়েছে? খুব থিন, খুব থিন, ইয়েস। সো স্পাইরোশিটস আর ভেরি থিন। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর কিছু, it is taking a lot of time to extract answers from you, তো ওই জন্য I am showing you, so please do me a favor, কখনো গিয়ে পড়ে নিও ঘরে মাঝে মাঝে। তো ল্যাব ডায়াগনোসিস কি হলো, মাইক্রোস্কোপি করলাম আমরা। সো আদার দেন ডার্ক গ্রাউন্ড অলসো দেয়ার ইজ ডাইরেক্ট ইমিউনোফ্লোরেসেন্স, ঠিক আছে? সিলভার ইমপ্রেগনেশন মেথডস, এগুলো কেন করি? সিলভার ইমপ্রেগনেশন মেথড না, এটা আমরা করছি যাতে আমরা ব্যাসিলাই গুলোকে একটু থিক বানাতে পারি, ঠিক আছে? সো দ্যাট দে আর ভিজিবল, ঠিক আছে? আচ্ছা, টিস্যু সেকশনস এ করে থাকি, লেভারিটি স্টেন আর ফন্টানা স্টেন, এই দুটো মনে রাখো। আচ্ছা, এরপরে নেক্সট মাইক্রোস্কোপির পরে কি করব? সেরোলজি। আচ্ছা, কালচার কেন করব না? কালচার করব কি করব না? নট কালচারেবল অন আর্টিফিশিয়াল মিডিয়া, তো কোথায়? কোথাও তো মেনটেন করা হয়, র্যাবিট টেস্টিসে মেনটেন করা হবে, ঠিক আছে? ঠিক আছে, গুড। তাহলে সেরোলজিতে আমরা অ্যান্টিবডি ডিটেকশন করছি, ঠিক আছে? অ্যান্টিবডি ডিটেকশন এতগুলো টেস্ট আছে, এই ভিআরডিএল, আরপিআর, টিআরইউএসটি, ইউএসআর, এগুলো ছড়া পড়ার মতো করে ইউ উইল মেমোরাইজ, ওকে? কিন্তু প্রবলেম ইজ এক্সামিনার উইল আস্ক ওটার ভিতরে কি আছে, সো ইউ উইল হ্যাভ টু মেমোরাইজ দ্য ফুল ফর্ম, নট লাইক ইউএসআর, আরপিআর এরকম বলে দিলাম, কুল লাগলো, ঠিক আছে? এক্সামিনার খুশি হয়ে গেল, জিজ্ঞেস করবে ওটা কি ছিল, হোয়াট ইজ দ্য ফুল ফর্ম, সো ইউ হ্যাভ টু নো হোয়াট ইজ দেয়ার। হ্যাঁ, কি হয়েছে? ঠিক আছে। আচ্ছা, নন ট্রেপোনেমাল টেস্ট গুলো এইগুলো কি? এগুলো নন স্পেসিফিক টেস্ট, ঠিক আছে? এখানে আমরা কি করছি, এখানে আমরা ডাইরেক্টলি কি ট্রেপোনেমা প্যালাইডাম ডিটেক্ট করছি? উই আর নট ডুইং দ্যাট। So we are detecting the reagent bodies, reagent antibodies. These are expressed against cardiolipin antigen. ওকে, ইউজুয়ালি আমরা কি করি, কার্ডিওলিপিন অ্যান্টিজেন আমরা দিই যাতে রিয়েজেন্ট অ্যান্টিবডিজ গুলো আমরা ডিটেক্ট করতে পারি। এখানে কি হয়, ডাইরেক্টলি উই আর নট ডিটেক্টিং ট্রিপোনেমা, বাট উই আর indirectly we are seeing the antibodies against them, okay? Against the, like there are few cells, due to cell damage ki hoy na, few antigens are produced, few antibodies are produced to those antigens, okay? So do I need to read these or you will read? At least say yes, I will read, yeah, okay. VRDL and RPR mone rakho, bolo full form of VRDL? Venereal, আর ওই আচ্ছা, হোয়াট ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ ট্রাস্ট, TRUST? এক্ষুনি ছিল এখানে। হ্যাঁ, ওকে, ঠিক আছে।
আরো কয়েকটা আছে। আরপিআরটা জানতে হবে, হোয়াট ইজ আরপিআর? প্লাজমা রিয়েজেন্ট, ঠিক আছে। তাহলে ভিআরডিএল এন্ড আরপিআর কিন্তু খুব কাছাকাছি দুটো টেস্ট। হ্যাঁ, ভিআরডিএল ইজ আ লিটল আরেকটু বেশি ফ্যাসিলিটিস দরকার হবে আমাদের। আরপিআরটা আমরা র্যাপিডলি করতে পারি, মাইক্রোস্কোপের দরকার পড়ে না। আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে ভিআরডিএল এর যেটা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে তুমি সিএসএফ প্রসেস করতে পারো, ইউ ক্যান ডিটেক্ট দ্য অ্যান্টিবডিজ ইন সিএসএফ, আরপিআর এ পারবে না। আচ্ছা, এরপরে ওগুলো তো নন স্পেসিফিক টেস্ট হয়ে গেল। ওকে, স্পেসিফিক টেস্ট কি, এইগুলো কনফার্ম করার জন্য দরকার হয়। এর আগে নন স্পেসিফিক টেস্ট আমরা কি জন্য ইউজ করব? ইনিশিয়াল হ্যাঁ ডায়াগনোসিস স্ক্রিনিং টেস্ট হিসেবে কাজ করবে। প্রোগ্রেস অফ আওয়ার ট্রিটমেন্ট ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা সেই ব্যাপারে আমরা দেখতে পারি, কিন্তু কনফার্ম করার জন্য স্পেসিফিক টেস্টস আর রিকোয়ার্ড, তাই না? তো স্পেসিফিক টেস্টে again these A B C D all these things are there. So again do ma'am a favor and read. So to detect the specific antibodies, now we are detecting specific antibodies directly of Treponema pallidum. তো এখানে কি ট্রেপোনেমা প্যালাইডাম ইমোবিলাইজেশন টেস্ট, ফ্লোরোসেন্স ট্রেপোনেমাল অ্যান্টিবডি অ্যাবজর্পশন টেস্ট, FTABS very important. Okay, hemagglutination, particle agglutination. Okay, agglutination tests are there, yet you have to remember at least TPI and FTABS. Okay, this is confirmatory, so please remember this. আচ্ছা, এরপরে লাস্টলি মলিকুলার টেস্ট করব। মলিকুলার কি আছে, কিছু নাই। আচ্ছা, আর কিছু ছিল কোয়েশ্চেনে? এই অবধি ছিল তো, থ্যাংক গড। ওকে, আচ্ছা এরপরে কেস 2 কাদের? আচ্ছা, কেস 3 আর 4 টা ডিসকাস করে নি আগে। হ্যাঁ, সো হ্যাপি দে আর। না, কেস 2 টাই করি, আমার প্রবলেম হবে, আই গেট জাম্পড আপ। I also have to prepare before your class. Okay. Not showing the slide. What is your diagnosis? No, non NGU. Okay. ঠিক আছে, লিসেন টু দেম। ওকে, আচ্ছা নন গনোকক্কাল ইউরেথ্রাইটিস, এই যে এক্ষুনি নন গনোকক্কাল ইউরেথ্রাইটিস এর এতগুলো কজেটিভ এজেন্ট বললাম, কি কি ছিল গো ওইখান থেকে বলো। প্রথমেই একটা এত বড় চার্ট দেখানো হলো না? what were the microorganisms causing NGU? তুমি বলো, yeah, you tell. No, please tell. কিছু something you don't remember? হ্যাঁ, he is saying something. হ্যাঁ বলো। Candida, so good. Okay, আর হ্যাঁ তুমি বলো, দুটো কন্ট্রিবিউট করো, আর কি থাকতে পারে? ওকে, আর দুটো হলো ক্লামাইডিয়া, ট্র্যাকোম্যাটাস। ওকে, গুড, তুমি তো পারো। আর কিছু, এনিথিং এলস? ওকে, mycoplasmas. ওকে, ঠিক আছে। So let us see. So this is the list. আরেকবার for the second time for you. ঠিক আছে, ওখানে যে যে সবকটা জানে না, you will read this and I'll ask you again. ঠিক আছে, ওকে। আচ্ছা, এটা কি আর কিছু বলার দরকার আছে? এখানে কিছু বলার দরকার নেই, you know this, yeah? ওকে, আচ্ছা পসিবল ইটিওলজিক্যাল এজেন্টস হয়ে গেল। আচ্ছা, এখানে একটা হোমওয়ার্ক কি, ক্লামাইডিয়া ট্র্যাকোম্যাটিসের সেরোভাস গুলো কিন্তু ডিফারেন্ট। যে নাইটো আলসারেটিভ লিশনও হয়, ওখানে কিন্তু আলাদা সেরোভার হবে। আলসারেটিভ ডিজিজ কি করবে, কি নাম ছিল আলসারেটিভ ডিজিজের? ক্লামাইডিয়া কজেস। হ্যাঁ, ক্লামাইডিয়া কজেস, এটা এনজিইউ করেছে। আরেকটা ডিজিজ করে ক্লামাইডিয়া, কি করে বলো, কি করে? এলজিভি। ওকে, নাইস, চলো ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপরে ল্যাব ডায়াগনোসিস ছিল। সো আই
Keep on forgetting, it's for you to practice. What is a lab diagnosis? Specimen collection. হ্যাঁ, লাস্টে বলো, তারপরে just tell me the lab diagnosis একটা একটা করে. Anything you know, anything. I'll show you. Don't be afraid. Please tell me. প্রথমে স্পেসিমেন কালেকশন, তারপর কি স্পেসিমেন হবে এখানে, কি স্পেসিমেন? আচ্ছা, তারপর নেক্সট স্টেপ কি করব? এখানে কি মাইক্রোস্কোপি হবে? হবে? আচ্ছা, এখানে কি হবে তাহলে? Chlamydia lab diagnosis. Anyone from there? মাইক্রোস্কোপি হবে, কিন্তু we will see the inclusion bodies. তো স্পেসিমেন ডিপেন্ডস অন দ্য, আচ্ছা এখানে টাইপ অফ লিশন আমি কেন লিখেছি, কারণ দে আর কজিং ডিফারেন্ট টাইপস অফ লিশন, তাই না? শুধু কি এনজিও করবে? করবে না। আচ্ছা, এখানে তারপরে তুমি যেখানেই তোমার সাইট স্পেসিফিক তুমি স্পেসিমেন কালেক্ট করলে, তারপরে তুমি মাইক্রোস্কোপি করছো ফর দ্য ইনক্লুশন বডিজ, ঠিক আছে? তো কিছুটা ভাইরাসের মতো ক্যারেক্টারিস্টিক আছে, ইনক্লুশন বডিজ বানাচ্ছে এখানে। আর কি কি স্টেন দেবে, নর্মালি ইউ ক্যান সি দ্য ইনক্লুশন বডিজ টিস্যু সেকশন নিয়ে, তোমাকে তো স্টেন করতে হবে। কি স্টেন করবে? গ্রাম স্টেনটা ভেরিয়েবল, গ্রাম স্টেনে খুব একটা ভালো স্টেন হয় না ক্লামাইডিয়াল ইনক্লুশন বডি, সো উই উইল ডু লুগলস আয়োডিন, কাস্টানেডা স্টেন, মাকিয়াভেলো স্টেন, জিমেনেস স্টেন, ঠিক আছে? এগুলো নাম মনে রাখতে হবে। more you write the names, we know that you know. Okay, আচ্ছা এরপরে ডাইরেক্ট ডিটেকশন অফ ইনক্লুশন বডিজ যদি আমি করতে চাই, তাহলে ইমিউনোফ্লোরেসেন্স করব, এটাও মাইক্রোস্কোপিতেই পড়ে। আচ্ছা, এরপরে অ্যান্টিজেন ডিটেকশন, লাইপোপলিস্যাকারাইড অ্যান্টিজেনটা আমরা ডিটেক্ট করছি এখানে, ঠিক আছে? তো লাইপোপলিস্যাকারাইড অ্যান্টিজেন কিভাবে করবে? এনজাইম ইমিউনো অ্যাসে দিয়ে। আচ্ছা, again culture media, artificial culture media te, so these has some overlapping characteristics, ঠিক আছে? তো এইখানে তুমি আর্টিফিশিয়াল কালচার মিডিয়া আমরা ইউজ করতে পারবো না, তো মাইস ইনকুলেশন হয়, এগ ইয়ক ইনকুলেশন হয়, তো ন্যাচারাল culture media or cell line culture. Cell line culture is again HeLa cell line, McCoy cell line, ঠিক আছে? সেল লাইন করে তারপরে we will detect the, we will go for the molecular detection, so 16s 23s RNA detect করবো এখানে। So this is the shortest format of lab diagnosis with all the important things, ঠিক আছে? At least you have to write like this, at least this is the least part. আচ্ছা, এরপরে কি আছে? পিসিআর আছে, अगेन পিসিআর আছে, আমরা ডিফারেন্ট জিনস ডিটেক্ট করছি এখানে, আগে বলে দিয়েছি ওইগুলো সেল লাইনে করছি। আর লাস্টে সেরোলজি আমরা করছি ফর অ্যান্টিবডি ডিটেকশন। অ্যান্টিবডি ডিটেকশন সেরোলজিতে ইফ ইউ গো, অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি ডিটেকশনে কমপ্লিমেন্ট ফিক্সেশন টেস্ট পড়া হয়েছে কি? কান্ট রিমেম্বার। কমপ্লিমেন্ট ফিক্সেশন টেস্ট হয়েছে পড়া, হ্যাঁ? তো কমপ্লিমেন্ট ফিক্সেশন টেস্ট আমরা করতে পারি, বা আমরা এলাইজা দিয়ে ডিটেক্ট করতে পারি। লাইপোপলিস্যাকারাইড অ্যান্টিজেনের এগেইনস্ট অ্যান্টিবডি ডিটেকশন হতে পারে, বা আমরা মাইক্রো ইমিউনোফ্লোরেসেন্স টেস্ট করতে পারি, যেটা আমরা আউটার মেমব্রেন প্রোটিন অ্যান্টিজেনের এগেইনস্ট অ্যান্টিবডিজ ডিটেক্ট করব, ঠিক আছে? This may sound very difficult, but believe me, this all are in your book only. Okay, so this has been given. Now treatment কি হবে? ট্রিটমেন্ট ডক্সিসাইক্লিন আর ড্রাগ অফ অ্যাজিথ্রোমাইসিন। আচ্ছা, আর অল্টারনেটিভ হচ্ছে এখনি কি বললে? লিভোফ্লক্সিসিন, আচ্ছা ফ্লোরোকুইনস আর
ঠিক আছে, তো আমরা যদি ডিভাইড করি আনকমপ্লিকেটেড কমপ্লিকেটেড এ, আনকমপ্লিকেটেড এর ক্ষেত্রে azithromycin drug of choice, alternatives again all the things you said, doxycycline, tetracycline, ofloxacin. Now treatment of both sexual partners is important, okay, and you have to add ceftriaxone because we have to also see কখনো কি থাকতে পারে, গনোকক্কাল কো-ইনফেকশন হতে পারে, ঠিক আছে, তো যেখানে গনোকক্কাস এর ক্ষেত্রে আমরা সেফট্রিয়াক্সন দেব। আচ্ছা, উই উইল সি দিস, লাস্ট একটা কোয়েশ্চেন ওদের আছে, syndromic management. You have the question, I think. Syndromic management, we will read that there. What are the kits we are using? Acha, complicated hole doxycycline is our drug of choice, or erythromycin. Acha, hoye geche. Next case, yes, hello, yeah, tell me. Next case ki chilo, I think by this time you may have forgotten what was the case, so I'll just, yeah, so this was their question, okay, ঠিক আছে, সবাই একটু পড়ে নাও so that everybody can participate here, okay. Okay, the last girl, last এ যারা বসে আছো, okay, এটা একটু পড়ে নাও so that you can also participate, ঠিক আছে, I'll ask you, just let me know if you're done reading. ঠিক আছে, হ্যাঁ, তো বলো এটা কি হতে পারে, মোস্ট প্রবাবল ডায়াগনোসিস তোমার, ওখান থেকে বলো, শেষ থেকে, what can it be, I'll come back to you, yeah, কি হতে পারে, ওরা অনেকক্ষণ ধরে বলছে, they are trying to say this answer only from the beginning, yeah, okay, be more attentive please, yeah. আচ্ছা, ঠিক আছে, yes, তো probable diagnosis is কি বললে, ট্রাইকোমোনিয়াসিস। আচ্ছা, কেন মনে হলো তোমার এটা? আচ্ছা, ঠিক আছে, তো মোড অফ ট্রান্সমিশন ইজ अगेन সেক্সুয়াল এক্সপোজার হচ্ছে। আচ্ছা, এক্ষেত্রে মোস্ট প্রবাবল হচ্ছে ট্রাইকোমোনিয়াসিস। আচ্ছা, ট্রাইকোমোনিয়াস আর কিছু করতে পারে আদার দ্যান দিস? ট্রাইকোমোনিয়াসিস ছাড়া আর কিছু ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস নেই আমাদের? আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওকে, ফাইন, we will go to their case now, yeah. আচ্ছা, এরপরে clinical features was the question, yeah. তো clinical features 50% of the times it's asymptomatic, আর there are lots of carriers, ঠিক আছে, so to transmit the infection incubation period is again very variable, it may take like 4 to 28 days. আচ্ছা, আর কি ক্লিনিক্যাল ফিচার্স হয়, কি লিখেছো তোমরা? কিছু লেখোনি? ওকে একটু বলতে দাও, আমি জানি তুমি পড়াশোনা করো। What is he saying? হ্যাঁ, বলো, ডিসচার্জের ব্যাপারে হতে থাকবো, ওকে, সো ঠিক আছে, ফাইন, ইউ হ্যাভ টু মেনশন দিস থিং, স্ট্রবেরি সার্ভিক্স, ঠিক আছে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, পাংক্টেড হ্যামারেজেস হয়। তো অ্যাকিউট ইনফেকশনকে কি বলে? ভালভোভ্যাজাইনাইটিস, এইটাই আমি জিজ্ঞেস করছিলাম তখন, হ্যাঁ, সো হোয়াট ইজ ইট? সো ইউ আর লাইক ট্রাইকোমোনিয়াসিস, ট্রাইকোমোনিয়াসিস, আই গেট ইট ইজ। আচ্ছা, তো এখানে আমাদের একটা জিনিস, একটু প্যাথোজেনেসিসের একটা পার্ট হচ্ছে অ্যাডেজিন প্রোটিনস, দে হেল্প ফর বাইন্ডিং টু দ্য ভেজাইনাল এপিথেলিয়াম, যার জন্য কি হচ্ছে, ইনফ্লামেশন হচ্ছে। তারপরে
বাকি তুমি যা যা বললে, the foul smelling, profuse discharge, তারপরে frothy yellowish green mixed with pus and strawberry cervix. Okay, this is also called colpitis macularis. So please remember these terms. Are dysuria, lower abdominal pain, everything all right. Okay. Acha. Eta this can cause infection in males also. Okay, so in both the sexes. So in male usually they're asymptomatic or may cause non-gonococcal urethritis. This also I was asking, আর কি করে non-gonococcal urethritis? we have শুরু থেকে বোধহয় ওইটাই বলছি, তাও তোমাদের মনে থাকছে না। ওকে, lots of things to study, ভীষণ চাপ না পড়াশোনার। আচ্ছা, তো non-gonococcal urethritis, rarely prostatitis আর epididymitis, penile ulceration। আচ্ছা, এরপরে নেক্সট কোয়েশ্চেন কি ছিল? ল্যাব ডায়াগনোসিস। ওকে, সো টেল মি কি হবে? স্পেসিমেন কালেকশন। ওকে, তারপর ওয়েট মাউন্ট, মাইক্রোস্কোপি। আচ্ছা, মাইক্রোস্কোপিতে কি দেখতে পাবে? আই নো, ইয়া। কি লাভ হলো ওর সাথে বসিয়ে আমার তোমাদেরকে? হ্যাঁ বলো। ইয়া প্লিজ, ওয়েলকাম। হ্যাঁ, মোটাইল, মোটাইল ট্রোফোজয়েডস। ওকে, ট্রোফোজ। আচ্ছা, এটা কি সব রকম স্যাম্পলে তুমি দেখতে পাবে? মানে ধরো আমি সকালবেলায় 10টার সময় কালেক্ট করেছি অ্যান্ড বিকেলে 5টার সময় দেখছি, তখন কি আমি দেখতে পাবো? তাহলে কিরকম কালেক্টেড হতে হবে? ফ্রেশলি কালেক্টেড হতে হবে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, তখন তুমি মোটাইল দেখতে পাবে। আচ্ছা, এছাড়া আর কিছু আফটার দ্যাট? পার্মানেন্ট স্টেনিং, কি স্টেন ইউজ করি এখানে? আচ্ছা, ফাইন, ঠিক আছে। স্টেনিং উই ক্যান ডু সাম ট্রাইক্রোম স্টেনিং ইউজ করতে পারি, এটা এখানে লেখা নেই, দ্যাটস ওয়াই। তো মোটাইল যখন তুমি বললে, তোমাকে কি রকম মোটিলিটি সেটা বলতে হবে, দ্যাট ইজ জার্কি অর টুইচিং মোটিলিটি, ঠিক আছে। স্পেসিফিক্যালি এখানে দেখা যায়, তো ইউ হ্যাভ টু সে দিস। অ্যান্ড এখানে পিকচার থাকলে আরেকটু ভালো হতো, মাই ব্যাড। তো কিন্তু আছে, বই আছে। আচ্ছা, তো এবারে তারপর স্টেনিং ইজ দিজ আর দ্য স্টেনস। কি কি স্টেন পড়ো তো? জিমসা স্টেন, হ্যাঁ, প্যাপ স্টেন, প্যাপ স্মিয়ার, ইয়া প্যাপানিকুলাও, আর অ্যাক্রিডেন অরেঞ্জ। আচ্ছা, এরপরে কালচার, ঠিক আছে। কালচারে আমরা এখন বিভিন্ন রকম কালচার করে থাকি, অ্যাজ ইউ নো। এরোবিক্যালি কালচার হতে পারবে না, ঠিক আছে, তাহলে অ্যানারোবিক কালচার মিডিয়া আমাদেরকে ইউজ করতে হবে, কিন্তু ইউজুয়ালি দিস ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। তো এখন যেটা প্যারাসাইট, মানে এর মতো করে হয় প্যারাসাইটোলজিতে, মিডিয়া ল্যাশেস অর ইন পাউচ ট্রাইকোনো দিস টিভি বলে একটা হয়, উইদিন দ্য পাউচ দেয়ার ইজ দ্য মিডিয়া অ্যান্ড উইদিন ওই পাউচটার ভিতরে ইট ইজ টোটালি লকড, ঠিক আছে, তার মধ্যে তুমি কালচার করছো। সো একটা লিকুইড মিডিয়া থাকে, তো ইন পাউচ টিভি এটা লিখলেও হবে। আচ্ছা, ইনকিউবেশন পিরিয়ড হচ্ছে 3 to 7 days, মানে কালচারের ইনকিউবেশন পিরিয়ড কিন্তু এটা, মানে 3 to 7 days তোমাকে ইনকিউবেট করতে হবে। ওকে, ইন বিটুইন ইউ ক্যান সি বাট ইউজুয়ালি আফটার 7 days পরে, আর না হলে তুমি আবার 7 days অবধি ওটাকে রাখবে। আচ্ছা, এরপরে তো কালচার হয়ে গেল। কালচার মনে থাকবে, ইন পাউচ টিভি। অ্যান্টিজেন ডিটেকশন ইজ আইসিটি ফুল ফর্ম কি? ইমিউনো, ঠিক আছে, কিছু তো শুনে বলে দিয়েছে, ঠিক আছে, চলবে। ওকে, আইসিটি আর এলাইজা, এগুলো একটু বেশি সেন্সিটিভ,
better than microscopy, because again microscopy freshly tomar na hole you can't see much. Our antibody detection, it is rarely done. So ELISA, molecular methods এ PCR কি জিন টার্গেট করছে এখানে, বিটা টিউবিউলিন জিন। আর কিছু সাপোর্টিভ টেস্টস আছে, এই সাপোর্টিভ টেস্ট গুলো আমরা করে থাকি, যেরকম ভ্যাজাইনাল পিএইচ উইল বি মোর দেন 4.5, অ্যালকালাইন হয়ে যাবে, ঠিক আছে। আর পজিটিভ উইফ টেস্ট কি হয়, উইফ টেস্ট হচ্ছে দ্যাট উই ডু ইট অন আ স্লাইড, ইউজুয়ালি দে সে ইট ইজ ফাউল স্মেলিং হয়, মানে স্লাইডের উপরে উই পুট 10% KOH, তার মধ্যে যখন we are putting the specimen, so there is a fishy odor, so that is positive whiff test. And pus cells is more than 70, মানে higher number of pus cells occurs in more than 75% of the cases, majority of the cases অনেক neutrophils দেখতে পাবে। আচ্ছা ঠিক আছে। সো ট্রিটমেন্ট, ড্রাগ অফ চয়েস কি, অল্টারনেটিভ টেনেডোজল, ওকে। আচ্ছা, usually রেজিস্ট্যান্স খুব রেয়ার হবে, if failure is there again 5 days course repeat হবে, ঠিক আছে। prevention was in the question also, no, treatment and prevention. So prevention, it's very easy for any STI, so treatment of both the sexual partners, এর আগেও ছিল, safe sex practices, avoids sex with infected person, so whoever is infected, so এই ব্যাপারগুলো আমাদেরকে এডুকেট করতে হবে পেশেন্টকে, ওকে। সো এডুকেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট, and treatment of both the partners again. আচ্ছা ঠিক আছে, next case, okay, everybody read this please. হ্যাঁ, এখানে যারা পড়েনি একটু পড়ে নাও, then they will answer. I'm waiting for them to answer অনেকক্ষণ ধরে, finally I'm there. কি most likely diagnosis কি মনে হচ্ছে এখানে, anybody, anyone? Okay, আচ্ছা তো we will go to the case 4. আচ্ছা, সো গোনোকক্কাল ইউরেথ্রাইটিস, আচ্ছা কেন মনে হলো বলো তো গোনোকক্কাল ইউরেথ্রাইটিস হবে? হ্যাঁ, yes, yes, from here, start from this side, yeah. Why do you think it is gonococcal urethritis? Should I show you the case once more? You are urethral discharge, was there any word, any appearance of the discharge? গ্রাম স্টেন তো পরে করছি আমি, anything purulent, okay. আচ্ছা, তো এছাড়াও আর কি হতে পারে? ইউরেথ্রাল ডিসচার্জ কি শুধু গোনোরিয়াতে হবে? আর কিসে হতে পারে? এতক্ষণ ধরে we have been discussing. He's telling you, listen to him. বলো। কি হার্ট, is it herpes? Okay. আর মানে what is the syndrome? আর কোনো ইনফেকশন, অন্য কিছু? গোনোকক্কাল ইউরোথ্রাইটিস এর উল্টোটা কি? NGU, থ্যাংক ইউ, ওকে। তো এখানে নেক্সট কোয়েশ্চেন ছিল মরফোলজি। নেক্সট মরফোলজি কিরকম দেখতে হবে গ্রাম স্টেন করবে তো? ওই যে, হ্যাঁ গ্রাম নেগেটিভ ডিপ্লোকক্কাই, আচ্ছা আচ্ছা, মেনিঙ্গোকক্কাইও তো ডিপ্লোকক্কাই তাই না? নেজেরিয়া মেনিনজাইটিসও তো ডিপ্লোকক্কাই হয়। আচ্ছা এক্ষেত্রে হবে না, কিন্তু হাউ উইল ইউ নো হুইচ ইজ হোয়াট?
কিছু কি ডিফারেন্স আছে ডিপ্লোককাই দুটোর মধ্যে? এটা হ্যাঁ, রাইট। সো নাইস, ইউ আর স্টাডিং। I'm impressed today. Good. So, এখানে কিডনি শেপ ডিপ্লোককাই। মেনিঙ্গোককাসে কি হবে জানো? ডিপ্লোককাই দুটো আলাদা কিভাবে করা যায়? এটা the adjacent sides are concave থাকবে এরকম। আর মেনিঙ্গোককাসে কি থাকবে? স্ট্রেট থাকবে, দে উইল বি অপোজড। বোঝা গেছে? মেনিঙ্গোককাস অলওয়েজ হাফ মুন শেপেড হয়, এরকম হাফ মুন শেপেড হবে এক একটা। আর এইটা কিরকম হবে? কিডনির মতো হবে, এখানে একটা ডিপ্রেশন থাকবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, তো এইটা দেখে মোটামুটি আমরা বুঝে গেছি। তার আর একটা ব্যাপার হচ্ছে ইন্ট্রাসেলুলার ছিল, ডাব্লিউবিসির মধ্যে, নিউট্রোফিলের মধ্যে ছিল, ইন্ট্রাসেলুলার ছিল। আর মরফোলজি কি? এটা নন মোটাইল, নন স্পোরিং। আচ্ছা, এরপরে ল্যাব ডায়াগনোসিস। ল্যাব ডায়াগনোসিস কি হবে বলো? হ্যাঁ, স্পেসিমেন কালেকশন। আচ্ছা, অন্যগুলোর আমরা এত ডিটেলসে পড়ছিলাম না, এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। স্পেসিমেন কালেকশন কিভাবে করছো? Urethral discharge you're taking. How will you take? এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা স্টেপ খুব ইম্পর্টেন্ট। কেন ইম্পর্টেন্ট? এভরিথিং ইজ ইম্পর্টেন্ট হিয়ার। সো স্টার্টিং ফ্রম স্পেসিমেন কালেকশন। হ্যাঁ, আচ্ছা, তো আচ্ছা, পে অ্যাটেনশন। সো স্পেসিমেন কালেকশন, ইউরেথ্রাল সোয়াব নেওয়া হচ্ছে, আর ইন ফিমেলস এন্ডোসার্ভাইকাল সোয়াব নেওয়া হচ্ছে। প্রেফার্ড, দিস ইজ অবভিয়াসলি প্রেফার্ড, ঠিক আছে? vaginal swab is not satisfactory. Sorry, where is it? Yeah, okay. তাহলে এখানে প্রথমে উইথ saline, normal saline, meatus clean করতে হবে, then only you can with digital pressure you take the urethral discharge up on a glass slide. Okay, so এটা এক ধরনের। or you can use like Dacron or rayon swabs. Alginate swabs are usually inhibitory, তো specific swabs আছে এটা নেওয়ার জন্য, very sensitive specimen, very sensitive microorganism. আচ্ছা, এরপরে ট্রান্সপোর্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট। अगेन ইমিডিয়েট ট্রান্সপোর্ট করতে হবে, ডিলে করলে চলবে না, সেই ভেরি সেন্সিটিভ। নর্মাল মিডিয়া কি আমরা ইউজ করতে পারবো? যে কোনো নর্মাল মিডিয়া ইউজ করতে পারবো? any normal this is this easily growing non fastidious কি এটা? না, তো তাহলে কি মিডিয়া ইউজ করতে হবে? আচ্ছা, মিডিয়াটা পরে আসছি, ওয়েট, সরি। আচ্ছা, যদি আগে আমাকে ইমিডিয়েটলি ট্রান্সপোর্ট করতে হচ্ছে, যদি ডিলে হয়, অ্যান্টিসিপেটেড ডিলে, তাহলে কি করব? ট্রান্সপোর্ট মিডিয়া। আচ্ছা, এখানে একটা আরেকটা কোয়েশ্চেন, হোয়াট ইজ ট্রান্সপোর্ট মিডিয়া? anyone can answer. Yeah, what is transport media? What is the definition of transport media? মানে কি বোঝো তোমরা ট্রান্সপোর্ট মিডিয়া মানে? বলো এদিক থেকে, কে বলছে? No, good, please encourage him, he's doing a phenomenal work. Yeah, হ্যাঁ, ট্রান্সপোর্ট করা হয়। So nice, so nice. Okay, so nice. আচ্ছা, sometimes I get confused who is speaking. ট্রান্সপোর্ট করা হয় উইদাউট, আচ্ছা, in a better sentence you can say যে ট্রান্সপোর্ট মিডিয়া, প্লিজ রিমেম্বার দিস লাইন, transport media keeps the microorganisms viable but do not let them multiply. ঠিক আছে? viable থাকছে কিন্তু মাল্টিপ্লাই করছে না, তো দ্যাট ইজ আওয়ার আইডিয়াল স্টেট যেখানে আমরা ট্রান্সপোর্ট করতে পারবো। এরপরে তো এইগুলো ট্রান্সপোর্ট মিডিয়া, বক্সেস, দিস আর প্যাকস, বেসিক্যালি প্যাকেটস এর মতো থাকবে। তো in these you can transport the specimen. আচ্ছা, in case of delay, in case of delay তুমি ট্রান্সপোর্ট মিডিয়া ইউজ করছো, কিভাবে তুমি নরমালি করবে? জেমবেক অর গোনোপ্যাক।
আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে মাইক্রোস্কোপি। তো মাইক্রোস্কোপি আমরা তো আগেই পড়ে নিলাম কি কি হবে, একটু আগে মরফোলজি উই স। তো তাহলে গ্রাম নেগেটিভ, ডিপ্লোকোকাই। নাও ইউ ক্যান রিভাইজ দিস। তাহলে কি কি হবে বলো? গ্রাম নেগেটিভ, ডিপ্লোকোকাই, এনিথিং আর কি? নন নন মোটাইল, নন মোটাইল কি বললো? নন স্পোরিং, ওকে। আচ্ছা, আর your favorite word is written over there, kidney shaped diplococci, yeah, ওকে। তো এইগুলো বলতে হবে, ঠিক আছে? তো গ্রাম স্টেনে এগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি। এরপরে কালচার। আচ্ছা, কালচার এখানে করছি। এখানে কালচারে আমরা কি মিডিয়া ইউজ করছি? চকলেট অগর, আর সিলেক্টিভ মিডিয়া হচ্ছে থের মার্টিন। আচ্ছা আচ্ছা, চকলেট অগর কেন ইউজ করে থাকি? ফর দ্য হুইচ কাইন্ড অফ মাইক্রো অর্গানিজমস? এক্ষুনি বললাম একটু আগে, ফাস্টিডিয়াস, ঠিক আছে। আচ্ছা, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ফাস্টিডিয়াস আর নন ফাস্টিডিয়াস? স্পেশাল মিডিয়া লাগে না, ওকে। না, ওকে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, আর ফাস্টিডিয়াস তে কি হবে? কি? হোয়াট ডিড ইউ সে? না না, ঠিকই বলেছে, হয়তো আমি শুনতে পাইনি। কি বলেছো? স্পেশাল কিছু জিনিস লাগে। নো, ইউ আর রাইট, লিটারাল সেন্সে খুব ঠিক আছে। ফাস্টিডিয়াস বলছি, দেখো, ইন ইয়োর ক্লাস, ঠিক আছে, ইন আমারও যখন আমি পড়াশোনা করতাম, ইন মাই ক্লাস, সো দের আর two kinds of students always. One kind of student is who, যারা পড়াশোনা করে নেয়, বেশি বলতে হয় না, এমনি এমনি পড়াশোনা করে নেয়, ক্লাসে চলে আসে, ঠিক আছে, বেশি খাটাখাটনি করতে হয় না টিচারকে, মোটামুটি ভালো স্টুডেন্ট যাদের বলে, ঠিক আছে। দোজ আর আওয়ার নন ফাস্টিডিয়াস মাইক্রো অর্গানিজমস, বেশি ঝামেলা করতে হয় না, ব্লাড আগর মাকন কি যা দেওয়া হয়, দে গ্রো ওয়েল। এইবারে দের আর সাম স্টুডেন্টস, খুব খুব কাজ করতে হয়, বকাবকি, মারপিট, অনেক কিছু করতে হয়, তারপরে গিয়ে 4-5 দিন পড়াশোনা করে আবার স্টপ করে দেয়, আবার ওই সেই ড্রিলটা করতে হয়, ঠিক আছে। সো ফর আস, মতলব দে প্রুভ দ্যাট উই আর গুড টিচার্স অর নট, ওকে। সো দে আর আওয়ার টেস্ট মেটেরিয়ালস। তো সেই সব বাচ্চারা হচ্ছে আমাদের ফাস্টিডিয়াস, ওকে। সো লাইক দ্যাট। তো এক্সট্রা যারা, যেসব মাইক্রো অর্গান, ওকে প্লিজ এদিকে এদিকে, ইয়া। সো যেসব মাইক্রো অর্গানিজম গুলোর জন্য আমাকে একটু এক্সট্রা সাবস্টেন্সেস ইউজ করতে হচ্ছে, এক্সট্রা কিছু এনরিচমেন্ট দিতে হচ্ছে, ঠিক আছে, এক্সট্রা নিউট্রিশন দিতে হচ্ছে, নিউট্রিয়েন্টস আমাকে এক্সট্রা দিতে হচ্ছে, এরা হচ্ছে ফ্যাস্টিডিয়াস। বোঝা গেছে? আচ্ছা, তো এইবার কালচারে তাহলে চকলেট অগর আর থের মার্টিন মিডিয়া। আচ্ছা, ডিসেমিনেটেড গনোকক্কাল ইনফেকশন হতে পারে, ডিসেমিনেশন হতে পারে, তো সেক্ষেত্রে ব্লাড কালচার অ্যান্ড সাইনোভিয়াল ফ্লুইড কালচার করতে হবে, ঠিক আছে। ডিসচার্জ টিস্যুতে হচ্ছে না এখানে, কিন্তু ব্লাড কালচার, সাইনোভিয়াল ফ্লুইড কালচার ফর ডিসেমিনেটেড গনোকক্কাল ইনফেকশন। আচ্ছা, এরপরে নেক্সট কি ছিল কোয়েশ্চেন? হোয়াট ওয়াজ দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন? নাও, ওকে। আচ্ছা, এখন আচ্ছা সরি, আইডেন্টিফিকেশনটা বলতে ভুলে গেছি। আচ্ছা, আইডেন্টিফিকেশন কিভাবে করবে? আচ্ছা, কিভাবে নর্মালি আইডেন্টিফিকেশন করা যায়? কিভাবে করা যায়? বায়োকেমিক্যালস। আর বায়োকেমিক্যালস ছাড়া আর কোনো মেথড আছে? অটোমেটেড মেথড, ওকে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, okay, so identification, biochemicals है oxidase and catalase positive, ferments glucose only, not maltose or sucrose. Automated identification multi-top দিয়ে করা যেতে পারে। আচ্ছা, molecular method again, PCR most sensitive, কি টার্গেট করে? 16s আর 23s rRNA genes, ঠিক আছে। এবারে নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে আমাদের
this thing, syndromic case management. I have not changed, etai tomra podechile class e, this was what you have read. Okay, so I have kept it like that only. To syndromic case management, আচ্ছা এইগুলো তো সব কটা কিট হয়ে গেল, সব কটা। তো আমরা একটা একটা করে আসবো। তো সিন্ড্রোমিক্যালি কি কি আছে আমাদের, ইউরেথ্রাল ডিসচার্জ আছে, সার্ভাইকাল ডিসচার্জ আছে, দেন স্ক্রোটাল সোয়েলিং। ওকে, লেটস ডু দ্যাট ওয়ান বাই ওয়ান। তাহলে আচ্ছা এইটা বোঝা গেছে তো, ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড, ইয়েস অর নো? তাহলে ইউরেথ্রা, ঠিক আছে, ইউ ট্রাই, এনিওয়েজ আই উইল বি গিভিং ইউ দ্য অ্যান্সার কি আছেন। তো ইউরেথ্রাল ডিসচার্জ, তো ডিসচার্জের জন্য এখানে এই যে গ্রে কিটস গুলো, তো ইউরেথ্রাল ডিসচার্জে কি কি হয়, কি কি ড্রাগস, এগুলো দিস আর বেসিকলি ট্রিটমেন্ট কিটস। এখানে ড্রাগস আছে, ডোজেজ আছে, ডিউরেশন আছে, মানে কত ডোজে দেব, হোয়াট ইজ দ্য ডিউরেশন। ওকে, হ্যাঁ, না আমি দেখাবো এগুলো এক একটা করে, ওয়েট লেট মি। তো ইউরেথ্রাল ডিসচার্জে this is how we will go from here. How come you haven't seen this? Acha, okay, please wake up and see. Acha, urethral discharge ki ki hocche, what are the drugs we are giving? Azithromycin 1 gram, okay, OD stat. Acha ঠিক আছে, we will just, your batchmates will only read from there, so we'll start from you. Just read, just tell what you understand, just read. Okay, yeah. তো প্রথমে হচ্ছে ইউরেথ্রাল ডিসচার্জ। তো প্রথমে তুমি ওইটা বলো, ঠিক আছে, যে কখন কখন আমরা দিচ্ছি, তারপরে জাস্ট টেল দ্য নেম অফ দ্য ড্রাগস, মানে বুঝতে পারলে, তুমি এইটা বলবে, ওকে, ইন আ ওয়ে দ্যাট আদার্স আন্ডারস্ট্যান্ড। দিস ইজ ডিসকাশন, ঠিক আছে? তো ডিসকাশন করো এটা, তারপরে এটা বলো। অল দ্য বেস্ট, চলো। তো ইউরেথ্রাল ডিসচার্জ ইউজুয়ালি উইথ দ্যাট ইউটিআই এর যে সিমটমস গুলো আসছে, হ্যাঁ, তার জন্য আমরা কি করছি, উইথ দ্যাট ইউরেথ্রাল ডিসচার্জ মিউকোপিউরিলেন্ট ডিসচার্জ হতে পারে। তো এই ক্ষেত্রে কি করছি, হোয়াট আর দ্য, তো কিটে কি কি থাকছে বলো? হ্যাঁ, ওয়ান টাইম স্টার্ট, ওকে, ওয়ান্স এ ডে ওডি, অ্যান্ড ট্যাপ সেফিক্সিন, ওডি স্টার্ট, ঠিক আছে? আলাদা করে কিছু বোঝানোর কিছু নেই, দিস ইজ দেয়ার এক্স্যাক্টলি, ওকে, সিট। নেক্সট, সার্ভাইকাল ডিসচার্জ। আচ্ছা এক সেকেন্ড দাঁড়াও, জাস্ট আ সেকেন্ড, ঠিক আছে? আচ্ছা এই যে ডিসচার্জ গুলো, এটা আমি একটুখানি একবার বলে দিই তোমাদের। সো দিস আর দ্য গ্রে কিটস। গ্রে কিটসে কি কি পড়ছে, গ্রে কিটসে এই তিনটে জিনিস পড়ছে, ঠিক আছে? এখানে কি হবে, এখানে আমাদের ইন্ডিকেশন গুলো আলাদা আলাদা ইন্ডিকেশন হতে পারে, ঠিক আছে? তার জন্য কোন কোন ইন্ডিকেশনে আমরা গ্রে কিটটা ইউজ করছি। তো প্রথমে ও যেটা বললো যে ইউরেথ্রাল ডিসচার্জ, মিউকোপিউরিলেন্ট পাস ডিসচার্জ হচ্ছে, পেইনফুল আর বার্নিং মিক্সচারেশন, ইনক্রিজড ফ্রিকোয়েন্সি, এইটা একটা। আচ্ছা, আর নেক্সটটা বলো, নেক্সট, ওঠো ওঠো ওঠো, কুইক, ইয়া, সার্ভাইকাল ডিসচার্জ। সার্ভাইকাল ডিসচার্জের ক্ষেত্রে উই আর ইউজিং দ্য গ্রে কিট। গ্রে কিট ড্রাগস যেটা ছিল গ্রে কিটে ওটাই থাকবে। ইন্ডিকেশন গুলো বলো। না বাবু শুনতে পাচ্ছি না, লাউড। হুম হুম হুম, লো ব্যাক এক, ওকে, ঠিক আছে, okay, sit down. So cervical discharge can also occur in case of pregnancy too. তো আমাদের আগে প্রেগন্যান্সি রুল আউট করতে হবে, ওকে। এছাড়া জেনাইটাল কমপ্লেন্টস থাকবে, ওকে, বাই দ্য সেক্সুয়াল পার্টনার অলসো, ওকে, সেক্সুয়াল এক্সপোজারে হচ্ছে। তো এখানে কিন্তু ডিসইউরিয়া হবে, ডিসইউরিয়া হবে, পেইনফুল বার্নিং ইউরিনেশন হবে, ইনক্রিজ ফ্রিকোয়েন্সি। So we will know this discharge is coming from the cervix. আচ্ছা এছাড়া আর কি,
নেক্সট अगेन গ্রে কিট আবার কোথায় ইউজ হচ্ছে নেক্সট এই ওকে ওঠাও কেউ বলো হ্যাঁ কি কি হচ্ছে পেইনফুল স্ক্রোটাল সোয়েলিং এখানে কি হয় হোয়াট আর দ্য ইন্ডিকেশনস হ্যাঁ হুম ম্যালেজ ফিভার ওকে ঠিক আছে সিট ডাউন তো তাহলে দিস ইজ প্রিডমিনেন্টলি ইন দ্য মেলস প্রিডমিনেন্টলি তো এখানে পেইনফুল মেকচুরেশন अगेन ইউটিআই এর সিম্পটমস আসছে আর সোয়েলিং এন্ড পেইন ইন দ্য স্ক্রোটাল রিজন হিস্ট্রি অফ ইউরেথ্রাল ডিসচার্জ ওকে আচ্ছা এখানেও আমরা আমরা তাহলে এটা হয়ে গেল আমাদের সরি আচ্ছা এই অবধি আমাদের কি থাকলো আমাদের গ্রে কিট হ্যাঁ গ্রে কিটে হোয়াট আর দ্য ড্রাগস azithromycin you have to say the whole thing syndromic management তোমাকে পুরোটাই বলতে হবে tab azithromycin 1 gram OD stat plus tab cefixime 400 milligram OD stat ঠিক আছে ফাইন ওকে আচ্ছা अगेन अब ওই দিক থেকে শুরু করব নেক্সট তোমাদেরই তো কোশ্চেন ছিল you will only answer ও বাকি আছে সরি প্লিজ ওদের কোয়েশ্চেন হয়ে গেছে ওরা বলেছে মোটামুটি না অল অফ ইউ সেড আই এম নট আনহ্যাপি আচ্ছা এরপরে নেক্সট হচ্ছে আমাদের কিট টু ইজ গ্রিন এন্ড কালার তো কালার গুলো মনে রাখতে হচ্ছে ঠিক আছে তো হতেই পারে একটা যে কোনো এর মধ্যে ইন্ডিকেশন দেওয়া হলো ডিসচার্জ ইন্ডিকেশন দেওয়া হলো তারপরে which syndromic management will you do বা will you approach তো সেই ক্ষেত্রে তোমাকে গ্রেটা বলতে হবে আচ্ছা যদি এবার vaginal discharge holo so again we'll have to see the quantity color odor and type of discharge এরপরে এগুলো হচ্ছে বার্নিং দেন अगेन জেনাইটাল সিম্পটমস থাকবে ইউরিনারি সিম্পটমস থাকবে লো ব্যাক এক কিন্তু দিস ইজ vaginal discharge কিন্তু তোমার কাছে এলে সিন্ড্রোমিক অ্যাপ্রোচ যদি তুমি করো উইথ দ্যাট কো-ইনফেকশন হতে পারে অন্যান্য তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কিট 2 সিন্ড্রোমিক ম্যানেজমেন্ট দেব তো কিট 2 তে কি থাকবে এখানে সেকনিডাজল 2 গ্রাম ওডি স্টার্ট এন্ড ক্যাপসুল ফ্লুকোনাজল 150 মিলিগ্রাম ওডি স্টার্ট ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা এছাড়াও সিন্ড্রোমিক ছাড়াও এগেইন নাকো গাইডলাইন্স বলে এমনি এভাবেও আসতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে কি হচ্ছে জেনাইটাল আলসার which is non herpetic তো এইখানে this is a bit complex so genital ulcer it may be single or multiple painful painless burning sensation enlarged lymph nodes তো এইখানে কি হচ্ছে ইনজেকশন বেনজাথিন পেনিসিলিন this is the white kit আর blue kit white kit এ কি থাকছে বেনজাথিন পেনিসিলিন okay 2.5 mu 1 that is 1 vial আচ্ছা আর ওরালে tab azithromycin সিঙ্গেল ডোজ ব্লু কিটে কি আছে ব্লু কিট তখন দেব যখন অ্যালার্জিক অ্যালার্জিক পেনিসিলিন অ্যালার্জি পেনফাস্ট অ্যালার্জি হতে পারে তো সেখানে ডক্সিসাইক্লিন অ্যান্ড azithromycin ওকে সো কিট 3 and kit 4 these are alternatives আচ্ছা এরপরে জেনাইটাল আলসার which is herpetic কিসে হচ্ছে হার্পিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস আচ্ছা এখানে কি থাকবে অ্যাসাইক্লোভির 400 mg TDS for 7 days only one drug red kit আচ্ছা PID যদি হয় patient comes with lower abdominal pain lap complaint so all these may be the complaints like lower abdominal pain fever lower backache cervical motion tenderness dysmenorrhea dyspareunia so অনেকগুলো মেনস্ট্রুয়াল তুমি হিস্ট্রিও নেবে সেখানে ইরেগুলারিটিস থাকবে হেভি ব্লিডিং থাকবে ইরেগুলার ভ্যাজাইনাল ব্লিডিং থাকতে পারে তো এখানে কি করবে এখানে হচ্ছে দ্য ন্যাকো ইয়েলো কিট ঠিক আছে তো কিট 6 ইজ ইয়েলো এখানে এটা একটু মনে রাখতে হবে সেফিক্সিন 400 mg OD স্টার্ট
plus metronidazole 400 mg BD for 14 days plus doxycycline 100 BD, that is twice daily for 14 days. ठीक है अच्छा. Last one is the inguinal bubo. Inguinal bubo किसे হয়? তো ক্লামাইডিয়াল ইনফেকশনে ইউজুয়ালি, বাট এখানে আমরা সিন্ড্রোমিক্যালি ম্যানেজ করছি. তো সোয়েলিং ইন দ্য ইনগুইনাল রিজন which may be painful, preceding history of genital ulcer or discharge থাকবে, systemic symptoms like malaise, fever এগুলো. তো এখানে ট্যাপ azithromycin 1 gram OD stat plus ট্যাপ doxycycline 100 mg BD for 21 days. This is the black kit.